हरि बोल। गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल बाज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला बाज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल पद मुरारी माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला पद मुरारी माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल बोलो भज गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद
वासनात्वासुदेवस्य वासितं भुवनान्तरायम् सर्वभूत निवासोऽस्मि नमोस्तुते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारते प्रज्वालितो नामय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः
करारविन्दे न पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व अमृत में सदेव। बोलो ददामो दर्शनाधरे विकरे तु कामा अखिल लोककन्या दधिया दिकम्बो हर्षा दधोच गोविन्द दामो दरमाधवेति गृहे गृहे कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामो दरमाधवेति सुखं शयानं निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो जिहवे सदेव सुन्दराणि
अदेहा वसाने इदमे वगाप्यं गोविंद ददामो दयाभवेति। श्री कृष्ण राधा गोपाल घननाथ विष्णु जिहवे पिबस्व अमृत में तदेव गोविंद सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जयति मायां यस्य कायाभवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपद अपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
વિશ્વાધાર અને શુભાંગમ વાંગમય ભાગવત ભગવાનની અસીમ કૃપાથી અમરવેલીના આંગણે શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞ એનો કાલથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આ અત્રે ઉભા કરાયેલા જલ્યાણ ધામમાં ઉપસ્થિત સર્વે વિપ્રવૃંદ, ઋષિકુમારો, સ્વાક્ષરશઃ પાઠ કરનારા અમારા ભૂદેવ, સુરની સાથે તાલની સાથે સંગત કરનારા અમારા સરસ્વતીના આરાધકો, પોથીજીના યજમાનશ્રીઓ અને સમગ્ર શહેરમાંથી ઉપસ્થિત રહેનારા સર્વે આપ સૌ ભાઈ બહેનો, બીજા દિવસે પુનઃ એક વખત મળતા આપ સૌને આ વૈશ્વિક મહાગ્રંથની ભારતી વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા હૃદયના આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. સુભાષિત વાંડાગારમાં એક શ્લોક છે ઋષિકુમાર, અહીંયા બહુ સરસ હમણાં એમણે સસ્વર અને સુસ્વર પંચદેવની આરાધના કરી. શુક્લ યજુર્વેદ અંતર્ગત સવારે જ્યારે મારા ઉતારા ઉપર એવું મળ્યા બધા, એ સનત કુમારો મળે એટલો આનંદ થયો, કારણ કે એ પીઠની સાથે સાંદીપનીની સાથે મારું બહુ વર્ષો જૂનું જોડાણ છે. સંસ્થા અને સ્થાન એક હોય છે, પણ આવન જાવન કરનારા લોકો બદલાતા રહે છે. હમ રહેના કહાની રહેગી, દાસ્તા અપની દુનિયા કહેગી, નામ રહ જાएगा आदमी का, અને क्या भरोसा है इस जिंदगी का. हम रहना कहानी रहेगी. તો ભગવાન ગણેશજી, ભગવાન શિવજી અને અંબે અંબિકેમ બાલકે માનયતિ કષ્ટન, એ ભગવતીને યાદ કરીને ભગવાન નારાયણ વિષ્ણુ અને ભગવાન ભાસ્કર પ્રત્યક્ષ દેવ સુંદર પાઠ થતો હતો, ગમતું હતું. એક વાતાવરણ દિવ્ય બની જતું હોય છે. આ મંગલાચરણ તમારી પાસે 15-20 મિનિટ જે બોલીએ ને, એ આપણા મનને સ્થિર કરવાની વૃત્તિ છે. આપણા શ્વાસનું જે આવાગમન છે, તમે બહારથી આવતા હો, કેટલાય દુનવી વિચારધારાના વિચારો તમારા મગજમાં હોય, હું બહારથી આવતો, લૌકિક ચર્ચામાં આપણે એમાં રહેલા હોય, ભલે ને સારી ચર્ચામાંથી જ આપણે આવતા હોય, સારી કોઈ બહેસમાંથી આપણે આવતા હોય, પણ અહીંયા આવ્યા પછી તો આપણે જુદો રંગ ચડાવવાનો છે. અને આપણે ન રંગાય ત્યાં સુધી આપણે બીજાને રંગી ન શકીએ. કાલે કહેવાયું કે આપણી આંગળી લાલ ન થાય ત્યાં સુધી બીજાના ભાલમાં આપણે તિલક ન કરી શકીએ. ખુદ રંગાઈએ તો જ બીજાને આપણે રંગી શકીએ. ગમતું હોય અને ગુંજામાં ન ભરીએ, અને ગમતાનો કરીએ ગુલાબ. તો
એ પાઠ થતો હતો ત્યારે મને એક શ્લોક યાદ આવ્યો. રુદ્રાદિ જલધિ હરિન્દિ વિશદા દૂરમ વિદ્યા પાક્ષિતા, જેમાં તમામ સુભાષિતો છે એવો સુભાષિત રત્નાકર ભાંડાગાર, બહુ મોટું પુસ્તક છે, ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનું. એમાંનો એક આ શ્લોક છે. પ્રબલા અપી પ્રથમતઃ પાતાલ મૂલે સ્થિતા લીના પદ્મવને સરોજ મિલપા અન્યેરથી આર્થે નિર્યા દીનોદ્ધાર પરાયણ કલિયુગે સતપુરુષા કેવલમ. યાચકોના બહુ ટોળા માગવાને માટે આવ્યા એટલે ભગવાન શંકરજી એમ કીધું કે એ બધાથી બચવા માટે હું કૈલાસ પર્વત ઉપર જતો રહ્યો. એવરેસ્ટ ઉપર જઈ શકાય છે, પણ પરમ રમ્ય ગિરિબર કૈલાસુ એ અંટક છે. આજે પણ એની પરિક્રમા થઈ શકે છે, પણ એને ચરણ સ્પર્શ કરવા હોય તો ન થઈ શકે. જ્યાં ભગવાન શિવજી ગિરજાની સાથે વિહાર કરે છે, માનસરોવર કૈલાસ, એ મા ભારતીનું મુગુટ છે હિમાલય તો, અને એમાંનું એ શિખર છે. શિવ ને ભવાની એમની ધજા છે. તો શંકરજી કે હું બધાથી બચવા માટે થઈ, લોકો બહુ માગવા આવતા હતા તો કૈલાસ ઉપર જતો રહ્યો. પ્રથમતઃ પાતાલ મૂલે સ્થિતા લીના પદ્મવને સરોજ નિલપા. ભગવાન વિષ્ણુએ કીધું કે મેં સમુદ્રમાં વાસ કરી લીધો બધાથી બચવા માટે. એમ થયું કે ભગવાન શંકરજી કૈલાસમાં જતા રહ્યા તો કદાચ યાચકોનું ટોળું મારી પાસે આવશે, એટલે હું પાતાળમાં જતો રહ્યો. માતાજીને એમ લાગ્યું કે ઠાકોરજી પાતાળમાં, કૈલાસપતિ શિવજી કૈલાસ ઉપર, તો હવે હું શું કરું? સરોજ નિલપા અન્યેરથી સાર્થે હમિયા. હું કમળના વનમાં સંતાઈ ગઈ. અજો બ્રહ્માલીના પદ્મવને. બ્રહ્માજી કે હું બ્રહ્મલોકમાં જતો રહ્યો. તો પછી રાય શિકાયત કરવા માટે સમાજમાં લોકો ક્યાં દેવની પાસે જાય? તો આ સમાજની અંદર કોણ બચ્યું? દીનોદ્ધાર સદા કલયુગે સતપુરુષા કેવલા. સજ્જન પુરુષો સંતો આ કળયુગની અંદર પૃથ્વી ઉપર રહ્યા, બધા લોકો એમની પાસે આવવા લાગ્યા. એ સુજન સમાજ સકલ ગુણ ખાની કરહુ પ્રણામ સપ્રેમ સુબાની. એવા બધા સતપુરુષો, સજ્જનો, વિધા સંત લોકો, એની પાસે લોકો આવવા લાગ્યા અને એમના ભક્તિના બેલેન્સ દ્વારા બધાનું કલ્યાણ કરવા લાગ્યા. ભક્તિ અને જ્ઞાનનો ઉદ્ધાર કરવા માટે દેવર્ષિ નારદજીએ અનેક ઉપાય કર્યા છે અને ભક્તિને એમ કહી દીધું કે હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ. શ્રી યમુનાજીના કિનારા ઉપર તું જ્યારે નૃત્ય કરતી હતી એવી તને બનાવી દઉં. ઈશ્વરની કૃપા પુરુષાર્થના પાત્રમાં ઉતરે છે. દેવર્ષિ નારદજી બદ્રીનારાયણ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે.
એક જવાબદારીને લીધી છે, જવાબદારી પૂરી નિભાવવાને માટે બહુ એમાં પંચુલ છે દેવર્ષિ નારદજી, અને એમાં એમને સનત કુમારો મળે છે, એમના જ ભાઈઓ એમને મળે છે. પૂછે છે, કેમ ઉદાસ દેખાવ છો? સતત પરમાત્માનું સંકીર્તન કરનારા અને બીજાને ઉપદેશ આપનારા, બીજાના દુઃખોને દૂર કરનારા, આપ ઉદાસ? દેવર્ષિ નારદજી કીધું કે ભક્તિ ના પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે, અને એ બંને જણાને વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે, એને પ્રમાદ આવ્યો છે. મેં બહુ કોશિશ કરી, વેદના મંત્રો, ગાયત્રી મંત્રો, શ્લોકો એના કાનમાં કીધા, પણ ઉભા ના થયા. માતા વૃદ્ધ હોવી જોઈએ ને બદલે તરુણી અવસ્થામાં છે. આ આશ્ચર્યની મને ખબર નથી શું થયું. બહુ ચિંતામાં હતો ત્યારે આકાશ માર્ગની અંદર આકાશવાણી થઈ, સત્કર્મ કરો, સત્કર્મ કરો, સત્કર્મ કરો. સત્કર્મ શું કહેવાય એની ખબર નથી. 5 વર્ષના નારદજીના ભાઈઓ, બ્રહ્માના પુત્ર સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમારો, એમણે નારદજીને એમ કીધું સદકર્મ કરો એટલે ભગવાનની કથા કરો. તમારે ચિંતા નહીં, કથા અમે 4 ભાઈઓ વાંચીશું. હરિનું ક્ષેત્ર અને મહાદેવજીનું ક્ષેત્ર, જેને હરિહર ક્ષેત્ર કહેવાય છે, એવા હરિદ્વારમાં ગંગાના કિનારા ઉપર બ્રહ્મકુંડની પાસે જ્યાંથી જળ ભરાય છે ત્યાં આનંદ નામનો ઘાટ છે. એ સ્થળ આપણે પસંદ કરીએ. કથા માટે સ્થળ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, ભૂમિ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તમે બધાને નિમંત્રણ આપો અને ભગવાનની કથામાં બધાને બોલાવો. ભગવાનની કથા થશે એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પુષ્ટ થશે. એને માટે કોઈ પ્રયાસ નહીં કરવા પડે, અનાયાસે આવશે ભગવાનની કથામાં, સ્વયં શિસ્તથી આવશે. દેવર્ષિ નારદજીએ ખૂબ પ્રચાર કર્યો છે ભગવાનની દિવ્ય કથાનો, અને થોડુંક કામ બાકી રહ્યું કે રામ ભૃગુ ઋષિને સોંપવામાં આવ્યું. ભૃગુ ઋષિ ઘરો ઘર ગયા છે. એ કાળમાં પણ બહુ મોટા મુનિઓ હતા, મોટા ઋષિ મુનિઓ હતા, મોટા સંતો હતા. એમને કીધું કે હાલો ભગવાનની કથામાં. છતાંય કોઈ પ્રમાદમાં હતા તો એને એમ કીધું કે નહીં આવો તો રહી જાશો, કથા તો થાશે, પણ આવો એકવાર. અને પછી એ સ્થાનમાં બધા ભેગા થયા. ભગવાનની દિવ્ય કથા સનત કુમારો ગાય. ભક્તિને નવું બળ પ્રાપ્ત થયું. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતી નામાની મુહુર વદંતી, એવું ગાન કરતી કરતી ભક્તિ આવી. દેવર્ષિ નારદજીને એમ પૂછ્યું કે મને બોલાવી, આમંત્રણ આપ્યું, મારે ક્યાં બેસવું? મને મારું સ્થાન જોઈએ. તો દેવર્ષિએ કીધું કે દરેક ભક્તોના હૃદયની અંદર તમે વાસ કરો. થોડીક વાર થઈ, કથામાં ભગવાન પધાર્યા. ભગવાને નારદજીને એમ પૂછ્યું કે મને આમંત્રણ આપ્યું, મારે ક્યાં બેસવું? કે બોલે જે ભક્તના હૃદયમાં ભક્તિ બેઠી હોય ત્યાં તમે બેસો. આ સંતની કૃપાથી, દેવર્ષિ નારદજીની કૃપાથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને ઉત્તમ પ્રકારનું બળ પ્રાપ્ત થયું છે. એક એવો નિયમ છે સ્વજનો, આ પ્રસંગ ઉપરથી એવું લાગે છે કે ભગવાનની અવનવી કૃપાઓ તો માણસના જીવનમાં ઉતરતી હોય છે, પણ વિશેષ કરીને 4 પ્રકારે પરમાત્માની કૃપા માનવ જીવનમાં ઉતરે છે, એવું આના ઉપરથી દેખાય આવે છે. કેટલા? 4 પ્રકાર. એમાંનો પેલો પ્રકાર છે
તમને કોઈ પણ પરમાત્માના સ્વરૂપ ઉપર પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. તમને ભગવાન રામ ગમતા હોય તો એનું સ્મરણ કરો, ભગવાન કૃષ્ણ ગમતા હોય એનું સ્મરણ કરો, શ્રીજી બાવા ગમતા હોય, ગિરિરાજ ગમતા હોય, માં ગમતી હોય તો એનું આરાધન કરો. એના એવા જાપથી તમારી ભક્તિ દ્રઢ બને અને તમારું કામ થઈ જતું હોય, એ સ્મરણ તમારા હૃદયમાં દ્રઢ બને, એ પરમાત્માને પામવાનો પહેલો પ્રકાર છે નામ સ્મરણ. બીજો પ્રકાર છે, તમે કોઈ તીર્થ યાત્રા કરવા માટે ગયા હો, તીર્થનો કોઈ પવિત્ર કુંડ હોય, તીર્થની કોઈ પવિત્ર સરિતા હોય, તીર્થનો કોઈ સાગર હોય, એ તમે સ્નાન કરવાના માટે ત્યાં ગોતું લગાવો, ડૂબકી મારો તમે, એની બહુ ગહેરાઈ ન હોય, અને પછી તમે નીચેથી એક પથ્થર લઈને ઉપર આવો, એ શિવલિંગ હોય યા તો ઠાકોરજીની મૂર્તિનો એક આધાર તમને મળી જાય. એક તો તીર્થ છે, એની પવિત્ર સરિતા છે કે સાગર છે, એમાં તમે સ્નાન કરવાને માટે ગોતું લગાવ્યું છે, અને એમાંથી તમને ભગવાન મળી આવ્યા. યા તો વ્રજમાં તમે જાઓ અને જતીપુરાના પર્વતની ગિરિમાળામાંથી તમને કોઈ એવું સ્વરૂપ મળી જાય, તમે માનો કે આ તો ગિરિરાજજી મને મળ્યા છે. અને તમારું એમાં મમત્વ હોય તો પ્રસાદ ના રૂપમાં ભગવાન તમારા ઉપર કૃપા કરે છે એવું સાબિત થાય છે. એ પ્રભુને પ્રામવાનો ત્રીજો પ્રકાર છે. અને ચોથો પ્રકાર છે, તમારે આંગણે કોઈ સંત પધારે, કોઈ વિદ્વત પુરુષ પધારે, કોઈ સદગુરુ પધારે, એની કોઈ ઈચ્છા ન હોય, એની કોઈ ફરમાઈશ હોય નહીં, એને કઈ વસ્તુ કહેવાની હોય નહીં, પણ તમે એની સેવામાં રહ્યો, એ ખુશ થાય, અને પછી જ્યારે વિદાય લે અને જેનો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય એનો વિયોગ દુઃખદ હોય છે. પછી એ સંત એના પૂજામાંથી તમને કોઈ એકાદું ચિત્ર જે આપી દે, એક કોઈ એકાદી એવી માળા તમને આપી દે, ઠાકોરજીના શૃંગારમાંથી એવી કોઈ એક વસ્તુ તમને આપી દે, તમે માગો નહીં તમને આપી દે, તો એક તો સંત પધાર્યા એનો આનંદ હોય છે, અને બીજું એને તમને કંઈક ભેટ આપી છે. એ પરમાત્માને પામવાનો ચોથો પ્રકાર છે. આ ચાર પ્રકારે પરમાત્માની દિવ્ય કૃપા માણસના જીવનમાં ઉતરે છે. ભક્તિ જ્ઞાનનો એના જે વૈરાગ્ય કર્મનો ઉદ્ધાર થયો છે. પછી એક બહુ સુંદર કથા આવે છે શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની અંદર, અને એ કથા છે તુંગભદ્રા તટે પૂર્વ અભૂત પત્તન ઉત્તમમ યત્ર વર્ણા સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરાઃ આત્મદેવ પુરે તસ્મિન સર્વવેદ વિશારદ શ્રોત સ્મારતેષુ નિષ્ણાતો દ્વિતીય ઇવ ભાસ્કર ભિક્ષુકો વિત્તવાન લોકે તત્પ્રિયા ધુંદુલી સ્મૃતા સ્વવાક્યા સ્થાપિકા નિત્યમ
સુંદરી સુકુલોદ્ભવા. બહુ સુંદર કથા છે. તુંગભદ્રા નદીના કિનારાની ઉપર એક નાનું ગામ છે અને ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહે છે. બહુ વિદ્વાન છે. વિદ્યા અને તપસ્યામાં જાણે બીજો સૂર્ય હોય એવી ઉપમા વ્યાસજી લખી છે. એનું નામ છે આત્મદેવ. ઉપનિષદમાં એક વાક્ય આવે છે, કોહમ અપને કો ઢૂંઢો. પોતાની જાતને ઓળખવી એ દુનિયામાં અઘરામાં અઘરી કળા છે. તમે બીજાની વાત ઉપર રિમાર્ક કરી શકો, તમે વિશ્લેષણ કરી શકો, તમે ઇન્સ્પેક્શન કરી શકો, પણ પોતાને ઓળખવું એ મોટી કળા છે. નામ એનું આત્મદેવ છે. પરિચય આપ્યો, બાયોડેટા આપ્યો એના ફેમિલીનો, એના પરિવારમાં. એમના એક પત્ની છે, એનું નામ છે ધુંધુલી. ધુંધુલીનો અર્થ છે માયાથી ઘેરાયેલો જીવ. ગમે એની વાતમાં આવી જવું, એનું નામ ધુંધુલી. પોતાનો એમાં કોઈ સ્વ નિર્ણય ન હોય. કોઈ આમ બોલે તો કે બરાબર છે, કોઈ આમ બોલે તો કે એ તમારું બરાબર છે. સંસાર એને કહેવાય છે કે સંસારમાં કંઈક વસ્તુ ખૂટતી હોય છે. આત્મદેવની પાસે બધું છે, વેદ, વિદ્યા, ધન, સંપત્તિ, બહુ મોટી ગૌશાળા. પણ એક સંતાન નથી એમને, અને એના કારણે આ આત્મદેવ બ્રાહ્મણ પોતાની જિંદગી પૂરી કરવાને માટે થઈ અરણ્યમાં નીકળે છે. જીવીને શું કરવું સંતાન વગર? કેમ આવો વિચાર આવતો છે? એક તો નામ આત્મદેવ છે, વેદ વિશારદ છે, વેદ અને વિદ્યામાં બીજો ભાસ્કર છે, જિંદગી જીવા જેવી છે, જીવતા આવડે તો આત્મદેવને એવું કેમ લાગ્યું છે કે જેના કારણથી એ જિંદગીને પૂરી કરવા માટે પોતે નીકળે છે? ક્યાં ખૂટે છે? ઉપદેશક છે, બીજાને સમાધાન આપીને બીજાની જિંદગીને બચાવી શકે એવો મહાપુરુષ છે. જુઓ તમે, અરણ્યમાં જાય છે ને અરણ્યમાં એક સંન્યાસીનું મિલન થાય છે. અને એ સંન્યાસીના મિલનમાં એને એમ લાગ્યું કે આ મહાત્માની પાસે પગે પડી અને પછી મારી વાત એમને કહું. સુંદર મજાનું સરોવર છે, એ સરોવરમાં પડી અને જિંદગીને પૂરી કરી દેવી. પણ સેજ એનામાં ધૈર્ય આવ્યું તો જિંદગી બચી ગઈ. જુઓ તમે, માથે થયેલો ભૂતકાળ એ પૂરો થયો. સંતના દર્શન થયા છે, સંન્યાસી આવે છે, ચર્ચા કરે છે, બેસે છે. તદભાલાક્ષરમાલા ચચામયામાસ યોગવાન સર્વં જ્ઞાત્વા યતિઃ પશ્ચાત દ્વિપ્રમુચે સવિસ્તરમ. સંન્યાસીને પોતાની વાત કઈ સંભળાવે છે કે મારા જીવનમાં આ તકલીફ છે, એટલા માટે હું અહીંયા આત્મહત્યા કરવા માટે આવ્યો છું. નામ આત્મદેવ છે, કરવી છે આત્મહત્યા. આ શબ્દ વિરોધાભાસી છે અને સંશોધન માગે છે. ખાલી એમનું હોય તો વાંધો નહીં. વેદ વિદ્યામાં વ્યાસજી લખે છે બીજો સૂર્ય છે, બીજો ભાસ્કર છે, અંધારામાં અજવાળું કરે એવો મહાપુરુષ છે. અક્ષરો અને શબ્દોને જેને સાધનાથી સાધા છે એવા મહાપુરુષ છે. સંન્યાસીની સાથે ચર્ચા કરે છે કે મારે સંતાન નથી અને એ સંતાન બાબત તમે મને કંઈક મદદ કરો. અને ત્યારે સંન્યાસી કહે છે, શૃણુ વિપ્રમયા તેદ્ય પ્રારબ્ધમ તુ વિલોકિતમ સપ્ત જન્માવધિ તવ પુત્રો નેવચ નેવચ.
હે બ્રાહ્મણ મહાત્મા, સંન્યાસી કહે છે, એક નહીં 7 જન્મની અંદર તમને પુત્ર સુખ નથી, માટે કોઈની પાસે આ તમારી કરણી ગાવ નહીં, દુઃખ ગાવ નહીં. એને ગાવાથી કોઈ બીજો ફાયદો નથી. આત્મદેવના મનમાં એવું લાગ્યું કે 7 જન્મ સુધી મારા ભાલમાં લખેલા અક્ષરોને જે સંન્યાસી વાંચી શકે છે એ ત્રિકાલજ્ઞ હોવા જોઈએ. 3 કાળનું જાણનારો આ સંન્યાસી છે, તો હવે એના પગમાં પડી અને સંતાન લઉં. એટલે બ્રાહ્મણે ભાગ્યમાં તો નથી 7 જન્મ સુધી પુત્ર સુખ, એટલે એમણે ત્રાગવું કર્યું. નથી ભાગ્યમાં, પરાણે લેવાની કોશિશ કરી અને પેલા સંન્યાસીને ધમકી આપી કે તમે મને જો આ ફળ નહીં આપો તો તમારા ચરણમાં પડી અને હું તમને બ્રહ્મ હત્યા આપીશ. સંન્યાસીના મનમાં એમ લાગ્યું કે આ બ્રાહ્મણ કદાચ કરશે ને મને બ્રહ્મ હત્યા આપશે, એટલે એમણે એક ફળ લઈ અને એમને આપ્યું કે તમારા પત્નીને આપજો, તમારે ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. સંન્યાસી જતા રહ્યા, બ્રાહ્મણ ઘરે આવે છે. મરવાનું છોડી દીધું આત્મદેવ, પણ પ્રારબ્ધમાં નથી. જો શું બને ઘટના. એના પત્ની ધુંધુલીને ફળ આપ્યું કે આ ફળ જે ખાશે એને પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે, એવું મહાત્માના મને આશીર્વાદ મળેલા છે, તો તમે ખાઈ લ્યો. ફળ આપીને આત્મદેવ બહાર જતો રહ્યો. ધુંધુલીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે હા, આ ફળ હું ખાવ, મને ઉદર વૃદ્ધિ થાય, સંયમ નિયમ બધું પાળવું પડે, સારા વસ્ત્રો પરિધાન ન કરી શકું, સારા અલંકારો દેહ ઉપર ધારણ ન કરી શકું, અને પછી બાળકને મારા ગર્ભની અંદર આકાર લે અને એને અવતરવાનો વખત આવે એટલે પછી ઘરમાં તો કોઈ છે નહીં, એટલે મારી નણંદને બોલાવવી પડે, બીજા કોઈને કુટુંબમાંથી બોલાવવો પડે, એ લોકો આવે, મારું ભરેલું ઘર છે તો મારા વસ્ત્રો પહેરવા માટે માગે, મારા દર દાગીના પહેરવા માટે માગે, એ મને ગમે નહીં. આવું જીવન જે લોકો જીવા હોય ને એને માણસ ગમે નહીં, એને પોતાના ન ગમે. આપણે કઈ નહીં એકલ હુડા છે, એને ગમે નહીં બીજા, એની કોઈ વસ્તુને કોઈ લે તો એને ગમે નહીં. કારણ કે જેને બધાનું લીધું છે, જેને આપ્યું નથી એને પ્રેમની શું ખબર પડે? એ તો જેને આપ્યું હોય એને ખબર પડે. જેને અર્પણ કર્યું એને ખબર પડે કે તર્પણ શું છે, અને જેને તર્પણ કર્યું હોય એને ખબર પડે કે હરિનું સમર્પણ શું છે. ભાગવત અર્પણ, તર્પણ અને સમર્પણની ભૂમિકા છે. અર્પણ બીજાને કરાય, તર્પણ પૂર્વજોનું કરાય જે તમે કરી રહ્યા છો, અને છતાંય એમાં કાંઈ બાકી રહી જાય તો સમર્પણ શ્રી હરિને કરાય. ધુંધુલીએ મનમાં એવો વિચાર કરે છે, એટલામાં એની બેન આવે છે નાની. પેલા આત્મદેવની સાળી અને ધુંધુલીની બેન. ધુંધુલીને થયું સારું કર્યું, મારી બેન મને આમાંથી ઉગારશે. પણ બેન તો એની ને. એને કીધું કે મોટી બેન કેમ ઉદાસ છો? કે તારા બનેવી જો ને એક ફળ લાવ્યા છે, એક સંન્યાસી આપેલું છે કે એને ખાવાથી પુત્ર જન્મ થાય. ઓલી નાચવા માંડી. કેમ તું નાચે છે? હું દુઃખમાં છું તને નાચવાનું સૂજે છે? બેન, આપણા લગ્ન સાથે થયા છે, મારા ઘરે 2 છોકરા છે કલિયા કુંવર જેવા, અને હજી તારી ગોદ ભરાણી નથી. ફળ ખાઈ લે, પ્રારબ્ધ તારે આંગણે આવ્યું છે, કપાળ ધોવા જામાં ફળ ખાઈ લે. ના, મારે ફળ નથી ખાવું, મને એ નહીં ગમે. તું એક કામ કરીશ, તારે સારા દિવસો જાય છે હજી. હા, મારા ઉદરમાં 2 માસનો ગર્ભ છે. પેલી નાની બેન કહે છે ધુંધુલીની, તો તું મારા ઘરમાં રહી જા ને, પછી તારું સંતાન આવે એ મને આપી દેજે. અરે એમ તો કેમ ચાલે? ત્યાં સુધી હું મને સારા દિવસો આવે છે
એનું નાટક કરીએ આપણે, અને એમાંનું એક પાત્ર છે એ તારે લેવાનું છે. ભલે એમ કરીએ. પરમાત્માએ આપેલી જે પ્રસાદી છે એનો આવો અર્થ કરશે તો સંન્યાસીને ખબર નહોતી. જો અને આપણે બે એકાંત સેવીએ કે જ્યાં તારા બનાવી પણ આવી ન શકે. આત્મદેવ ભોળો છે. બંને બહેનોએ એકાંતમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું. જ્યાં સુધી બાળકનો જન્મ ન થાય ત્યાં સુધી તમારે કોઈ આવવું નહીં. પેલી નાની બેને એના પતિની પાસેથી મંજૂરી લઈ લીધી અને મોટી બેનને કીધું કે મારો પતિ પૈસાનો યારી છે, એને તું થોડુંક ધન આપી દેજે ને, એટલે પછી એ મને યાદ નહીં કરે. સોદો કર્યો. આ ફળનું શું કરવું? તો કે ઈ ફળ પરીક્ષા માટે આપણી ગૌશાળામાં ગાયને ખવડાવી દે, એટલે ખબર પડે કે ફળ ખાવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય છે કે કેમ. ફળ ગાયને ખવડાવ્યું. સંન્યાસી કીધેલું ફળ જે ખાશે એને પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. સમય ગયો, 10મો માસ લાગ્યો. ધુંધુલીની બેનને પુત્રનો જન્મ થયો. એને લઈ અને ધુંધુલીને આપ્યો. ધુંધુલીએ એવું ડિક્લેર કર્યું કે મને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. દેખો, આત્મદેવ રાજી થયો છે. વધાયું વાગી. ચારે બાજુ અન્નદાન, સુવર્ણદાન, રજતદાન, વાસણોના દાન બધાને આપવા લાગ્યા છે. બધા કહેવા લાગ્યા કે આત્મદેવની પાસે બધું હતું, એક પુત્રનું સુખ નહોતું, સંતતિ નહોતી એની પાસે. આજે બધી સંતતિ આવી છે. ભગવાન આપે ત્યારે બધું પૂરું આપતા હોય છે. લોક હૃદયમાં આવી ચર્ચાઓ થવા લાગી. ધુંધુકારીના જન્મ પછી 3 મહિને ગૌશાળાની ગાયને એક પુત્રનો જન્મ થયો છે. મંત્ર બધું કરી શકે છે, એમાં કોઈ સંશય કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા પંચમ ભજન શો વેદ પ્રકાશા. ભગવાને પોતાના મુખે 9ધા ભક્તિ ગાઈ, એમાં મંત્રને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. 5મી ભક્તિ છે. ગુરુએ આપેલો મંત્ર એ અવશ્ય ફળ આપશે. ગાયના પુત્રનું નામકરણ કરતા એમાં એક ગાયની નિશાની હતી. આખો પુરુષનું વિગ્રહ, પણ ગાયના ઉદરમાંથી આવ્યો એ બાળક, એટલે કાન ગાયના જેવા હતા, ગેડિયા કાન, આમ ગળામાં ચોકડી પડી જાય એવા. બાકીનું આખું સ્વરૂપ પુરુષનું બિલકુલ. પણ ગાયના ઉદરમાંથી આવે એટલે કઈક નિશાની હોવી જોઈએ. એટલે ગાયના જેવા કાન હુબહુ એમને લાગેલા હતા. એના ઉપરથી એનું નામ ગૌકર્ણ પાડવામાં આવ્યું છે. 2 ભાઈઓની સાથે બાળ લીલા શરૂ થાય છે. ધુંધુકારીને કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવે છે એ કોઈને આપતો નથી, બીજાનું લઈ લે છે. ગોકર્ણને કોઈ પણ વસ્તુ ભાગ ઇત્યાદિ આપવામાં આવે છે એ બીજાને આપે છે. થોડોક સમય થયો એટલે ધુંધુકારી અને ગોકર્ણને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. ધુંધુકારીએ શિખાસૂત્રનો ત્યાગ કરી અને નીકળી જાય છે. ગોકર્ણ વિદ્યા અભ્યાસ કરવાને માટે થઈ અને સારી એવી પાઠશાળાની અંદર જાય છે. વેદનો અભ્યાસ કરે છે. અહીંયા ધુંધુકારી મોટા થતા માતા પિતાને મારીને કહે છે કે લાવો, ધન બધું ક્યાં સાચવું છે? વર્ષોથી તમારી પાસે ખૂબ ધન છે, અમને ખબર છે, ગામના લોકો વાત કરે છે. એક વખત ગોકર્ણ ઘરે આવે છે પિતાજીની અવદશા જોઈને, અને ગોકર્ણ પિતાજીને ઉપદેશ આપે છે. ભાગવત અહીંયા એક કદમ આગળ દેખાય છે. અધિકારી સંતાન મા બાપના કુળનો ઉદ્ધાર કરે છે. અધિકારી શિષ્ય ગુરુ પરંપરાનો ઉદ્ધાર કરે છે. અને પિતાને ઉપદેશ આપતા ગોકર્ણ બોલે છે. જુઓ ભાગવત. દેહે સ્થિમાંસ રુધિરે વિમતિમ ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ
पश्यामिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचित्तनमासु मुक्त्वा અને સેવા કથા રસમોહો નિતરામ પિબત્વમ એવં સુતોક્તિ વશતોપિ ગ્રહં વિહાય યાતો વનમ સ્થિરમતિર્ગત પષ્ટિવર્ષ યુક્તો હરે અનુદિનમ પરિચર્યયાસો શ્રી કૃષ્ણમાપનિયતમ દસમસ્ય પાઠ. શરીર એ રાંધેલું અનાજ છે, એનો સદુપયોગ જલ્દી કરવામાં ન આવે તો એમ કહેવાય છે કે એમાંથી તત્વ ઘટી જાય છે. ફ્રીજ ઇત્યાદિ બધા ઉપકરણો આપણે ત્યાં છે ખોરાકને સાચવવાના, પણ ક્યાં સુધી? ભોજનની મર્યાદા માત્ર 2 કલાકની બન્યા પછી એનું તત્વ જતું રહે. એમ શરીરની અંદર પ્રાણની ચેતના છે. હાડ માંસથી બનેલા ચામને પિતાજી પ્રેમ ન કરો, સાધુ મહાપુરુષોની સેવા કરો અને ભગવાન કૃષ્ણના 10મ સ્કંદનો તમે પાઠ કરો તો તમારો ઉદ્ધાર થશે.